परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତତ୍ସହିତ ଅନଲାଇନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଏ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପାଇ, ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପାଇ। କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଏ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପାଇ, ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପାଇ। ସକଳ ପାଇଛି ଦୁଃଖ ହରାଇଛି, ସକଳ ପାଇଛି ଦୁଃଖ ହରାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଏ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପାଇ, ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପାଇ। ଯେବେଠୁ କରିଛି ତୁମକୁ ନିଜର, ଭୁଲି ଅଛି ମୋହି ଏ ମାୟା ସଂସାର। ଯେବେଠୁ କରିଛି ତୁମକୁ ନିଜର, ଭୁଲି ଅଛି ମୋହି ଏ ମାୟା ସଂସାର। ତୁମେ ହିଁ ଆଲୋକ ମୋର ଚଲ ପଥେ, ତୁମେ ହିଁ ଆଲୋକ ମୋର ଚଲ ପଥେ। ଭୁଲିବି କିପରି ମୋହି, କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଏ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପାଇ, ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପାଇ। ତୁମ আগমনে অন্তরে বাহার, লহরি খেলুছি যেপরি সাগর। তুম আগমনে অন্তরে বাহার, লহরি খেলুছি যেপরি সাগর। আজি জীবন হেলা মোর ধন্য, আজি জীবন হেলা মোর ধন্য। দিব্য পরশକୁ পাই, କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଏ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ,
तुमको जीवने पाए, तुमको जीवने पाए, सकल पाइछि दुख हराइछि, सकल पाइछि दुख हराइछि, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଏ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ, तुमको जीवने पाई, तुमको जीवने पाई, तुमको जीवने मामा माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त को मोर हार्दिक प्रणाम। आम आलोचना आज करुछंती चिरंतन बहिर पृष्ठा 198 विषय रही आंतरनीति। ये आंतरनीतिर जो प्रथम पैराग्राफ रे माँ वर्णना करछंती जे प्रत्येक मनुष्य भितरे जो दिव्य उपस्थिति रही आम समस्ते जानिछंती, किंतु बारंबार बारंबार सुनिबा एवं ताको दर्शन करबा पई तांको द्वारा परिचालित हवा पई गोटे बारंबार सचेतनता दरकार हुए। तेणु से पाठचक्र करुछंती। तो आम मन रखा आम समस्त भितर मालक एक आंतरनीति जहाँकि सत्तार सत्य रूपे प्रत्येक मनुष्य भितर भगवत उपस्थिति रूपे विद्यमान। यह ही आम जीवन प्रभु ओ पथ प्रदर्शक हेबा उचित। वर्तमान आमर पथ प्रदर्शक किए हेछि एटी हेबा उचित कहवा अर्थ होउछि ता माने वर्तमान सुधा आमर प्रभु बा पथ प्रदर्शक से हेई करी नाहंती। किए हेई कि उचित अछंती आमे समस्त जानचंती। केतेबेले आमर प्रभु मन तो केतेबेले आमर प्रभु प्राण, केतेबेले आमर प्रभु शरीर ही रहिछि। जेतेबेले आमे शरीर द्वारा परिचालित हेइथाउ सेतेबेले देखिबे तामसिकता, आलस्यता, परिवर्तन विमुखता। हाँ थाउ, हम एति कले चलिबो, काहेकि आउ करिबा। एई जो परिवर्तन विमुखता एवं गोटे स्थाणुता एवं आलस्यतार तो ताको वर्णना करिया दरकार नै। बेले बेले आमे जो कहंती मो भलिया लोक कोन एटा पारिबो, ये मध्य एक आलस्यतार लक्षण। तेणु तामसिकता, स्थाणुता, परिवर्तन विमुखता आमे जेतବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି सेतବେଳେ आमे जानिबा जे आमे शरीर द्वारा परिचालित होउछंती। एवं प्राण हमको अनेक समय परिचालित करे। आमर जो कामना वासना जोटा आसे एवं रुचि आमर आसे एवं ता सहित आमर उत्साह मध्य आसे से प्राणरू, निरुत्साह मध्य आसे प्राणरू, आग्रह दुराग्रह दीटा जाक, शक्ति ता माने शक्ति जो जोगौछि शक्तिर प्रेरणा उत्स से प्राणरू आसे। किंतु सेई प्रेरणा जेतेबेले निम्न प्राण द्वारा परिचालित हेई बा निम्न प्राणरू उत्थित हेई आसीथाए सेतेबेले आमे निज व्यतिरेक निजर रुचि संकीर्ण रुचि संकीर्ण आम भीतर गोटे संकीर्ण प्रक्रिया रही जोटा फल आमे कहू एटा आम भीतरर भल पाइबा को आमे बेले बेले कहू सेटा, आ बेले बेले कहू ए माने सब भल लोक, ए माने मो निजर लोक, से माने मते प्रशंसा करंती नाही तेणु से माने पर लोक। मोर चिंता मोर जो इमोशन बा भाव प्रवणता ता सहित सामंजस्य रक्षा करुथिबा व्यक्ति सहित
मोर जो भावर आदान प्रदान सेमाने मते भल लागिबा तामाने मु प्राण द्वारा परिचालित होउछि। सेठी प्राण द्वारा परिचालित हेले पक्षपातिता आसी थाए, निरपेक्ष भाव आसीबो नाही। सेतेबेले मते केंद्र करी मो चतुर्पार्श्वरे जो माने रहिचंती मते जो माने प्रशंसा करूचंती सेमाने मोर प्रिय एवं सेमानंक पय मु सब किछि करे। सेमानंकु फ्रंट को आनिया पय सम्मुख को आनिबा पय सेमानंकु सुविधा सुजोग दबा पय मु मोर सबु मन को व्यवहार करे, शरीर को व्यवहार करे। केतेबेले केतेबेले जेतेबेले नुआ कार्य करिया पय देखंतु सेई निजको प्रतिष्ठित करिबा पय मध्य शक्ति दरकार हुए, उत्साह दरकार हुए, सेथिरे मध्य प्राण कार्य करे। तो सेतबेले आमे प्राण प्रधान हेकि रहिछ, किंतु सेई प्राण शक्ति दब अतिमान शक्ति ऊपर प्रकाश करिया पय, उच्चतर चेतना को जीवा पय सेई प्राण शक्ति दब। किंतु आमे प्रायतः निम्न प्राण द्वारा परिचालित हेइथाउ। तापर आसे मन, जुक्ति बुद्धिर विचार आम भीतर जेतले आसे, तर्क तर्क जुक्ति बुद्धि ये सब जेतले आसी पहुंचे सेतेबेले आमे मन द्वारा परिचालित होचंदी बा मन हमर प्रभु हेकि रहिछि बोली जानिबा। जेतेबेले आमे मन को अविश्वास करिबा, प्राण को प्राणर गतिवृत्ति उपरे नियंत्रण हासिल करिबा, शरीर को परिवर्तन विमुखतारो आंतर अग्रगति बा उच्चतर अग्रगति पय सहायक रूपे शरीर को व्यवहार करिबा, सेतेबेले आम भितरे गोटे प्रेरणा आसे जोटा कि संबोधि स्तर रु आसी पारे किंबा आउ ऊर्ध्व स्तर रु आसी पारे। सेतेबेले आपण देखिबे जो निजर संकीर्णता को नहीं आपण जो आमे जो गोटे जिद करी धरी बसु जे ना एटा ही सत्य, एटा ही ठीक, मु ही श्रेष्ठ जेमति कथारे कहंती मो कथा ठीक, सेतेबेले भितर जो भावटा आसुथाए सी ए संकीर्णतार गंठी बंधन रु ऊर्ध्वरे थाए। तेणु सेतेबेले आमे जानिबा जे आमे मन ठारू टिके ऊर्ध्व स्तर को थिबा जो शक्ति बा सत्ता तार प्रभाव द्वारा प्रभावित हवा को आरंभ कलेनी। आम भितरे जो अंतर स्थिति रही बा अंतरात्मा रहिछंती बा चैत्यसता रहिछंती ता द्वारा जेतेबेले आमे परिचालित हवा सी जेतेबेले हमर प्रभु बा पथप्रदर्शक हेबे तार जो नीति सेगुडा को होची अंतर नीति। तेणु ताकू केमिति अभ्यस्त हवा एवं तार कौन क्षमता कौन सामर्थ्य से विषय बालक तुम्हें जेतेबेले आंतर नीतिर आह्वान बा निर्देश शुणिबार अभ्यस्त हेब, जेतेबेले तुम्हें यार कथा को मान्य करिवो ताकू अनुसरण करिवो, तुम जीवन को परिचालित करिबा लगी याकू अधिक रु अधिक भाव प्रश्रय देव, सेतेबेले तुम्हें तुमर चतुर्पार्श्वरे सत्य शांति और संगतिर एक परिवेश सृष्टि कर दे पारिबो। माँ एठी प्रथमे आमको जणे देवा चाहूचंती बा आमको आर गुरुत्व बोध विषय अवगत करिया जाय कहउचंती। जदि आमे चैत्यसत्ता द्वारा परिचालित हुअंती बा ए अंतर नीति रो आह्वान बा निर्देश जेतेबेले आम पाखु आसुची ताकू आमे कार्य रे परिणत करिबा पई शुणिबा को आम भितर अभ्यास आरंभ हुए। आमे ता कथा को मानिबा, ताकू से जहा कहउचंती से ताकू अनुसरण करिबा, तारी अनुसार आम जीवन को परिचालित करिबा। जीवन को परिचालित करिबा अर्थ कोन? ता माने आम वाक्य रे आमर जो शब्द आमे जो उच्चारण करूछु से शब्द रे बा वाक्य रे एवं आमर चिंता राज्य रे आमर भावना राज्य रे आमर दृष्टि रे आमे जो कार्य करूचंती से कार्य जो धारणा, कार्य करिवार जो प्रक्रिया, कार्य करिला बेले जो मनोभाव, ये सबु थिरे तांकर निर्देश को आमे प्रतिपादित करिबा पई चेष्टा करिबा जेतेबेले सेतेबेले आमर स्थिति कोन हबो से मां लिखचंती। सेतेबेले आमर चतुर्पार्श्वरे सत्य शांति आ संगतिर गोटे सुंदर परिवेश टे सृष्टि करियो। आमर मन थिबो
ଯେ ଋଷି ଥିଲେ ଦଧିଚି ଏବଂ ସେଇ ସମୟର ଘଟଣାରେ ଯୋଉ ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଯୋଉଠି କି ସବୁ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଆସି ନଦୀର ଜଳ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଣିକି ସେଠି ଦଧିଚିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟରେ। ସେଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଋଷି ସୌନକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତପଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ, ଯେ ଏଇ ତପଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ମାନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରଭାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ, ତାରି ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯୋଉ ଅରଣ୍ୟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ବାତାବରଣ, ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଯାଏ ତେବେ ସେ ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲିଯାଏ। ସିଂହ ଯଦି ପଶେ ତେବେ ସେ ହିଂସା ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୈତ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେଠି ଶାନ୍ତି ଆଉ ସଂଗତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ରଖିଥିଲେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ତାର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ସେ ପରିବେଶଟି ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେ ତା ଭିତରକୁ ଯିଏ ବି ଯିବ, ସେ ତାର ଶତ୍ରୁତା, ତାର ହିଂସ୍ରତା, ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବା ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦିଓ ରୂପାନ୍ତର ସମୟ ଆସିନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି, ସତ୍ୟ, ସଂଗତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ବସବାସ କରେ ତାର ପ୍ରଭାବ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏହା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବ, ତା ଭିତରେ ଆତଜାତ ହେଉଥିବା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ୍ରିୟା କରିବ। ମୋଟ ଉପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ, ସଂଗତି, ଅନୁକମ୍ପା, ବୁଝାମଣା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦିଚ୍ଛାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଉଠିବ, ଏହି ଆନ୍ତର ମନୋଭାବ ତାହା ଯେତିକି ନିଷ୍ଠାପର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ହେଉଥିବ, ସେତିକି ଅଧିକ ଭାବରେ ତାହା ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କରି ଚାଲିବ। ତାମାନେ ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଆମେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଣ କେମିତି ହବ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏହା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବ। ତାମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିବା, ତାହେଲେ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖେଇବେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆତଜାତ ହଉଥିବା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ୍ରିୟା କରିବ। ତାମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା, ଏତେ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ତାମାନେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ, ବା ମୁଁ ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତିନି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମହାନ ମହାନ ଋଷି ମାନେ ସିଦ୍ଧ ବା ବାକ୍ ସିଦ୍ଧ ବା ତପସିଦ୍ଧ ବା ଭଗବତ ଯୋଉମାନେ ଆବାହନ କରି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ପାଟିରୁ ଗୋଟେ କଥା ବାହାରିଗଲା, ତେବେ ତାହା ହୁଏ ହିଁ ହୁଏ। ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ ବାହାର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଅନୁସାରେ ଆକୃତି ଗ୍ରହଣ କରିବ। এইটা ଅକଲ୍ଟ ସାଇନ୍ସରେ ବା ଗୁହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରେ ବା ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାରର ଶୁଣିଥିବା। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣାଯାଇଛି ଯେ ମା କାଳୀଙ୍କ କୃପା ଫଳରେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କବି
ସେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜେଜ ଜଣେ ଶାକ୍ତ ବା ଶକ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ସେ ଦିନେ ଆସି କହିଲେ ଯେ କାଲି ଦୀପାବଳି ରହିଛି, ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଗ ଏତେ ଖରାପ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଝଡି ବର୍ଷା ହବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବାଣ ଫାଣ କେମିତି ଫୁଟେଇବୁ? ଆଉ ଦେଖ, ତମେ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତମେ ମୁଁ କଣ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମେ କେମିତି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇବୁ? ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯା। ତାପର ଯୋଉ ଦିନ ଦୀପାବଳି ଦିନ ସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ସେ ଗ୍ରାମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଘୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ପୁରା ପାଗ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇବା କଥା ଫୁଟେଇଲେ। ସିଏ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ, ଚାଟଶାଳୀକୁ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା କେବଳ ତାଙ୍କରି ଗାଁ ରେ ହିଁ କିଛି ହେଇନି, ଗାଁର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ତା ମାନେ ଜେଜ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଯାଇକି ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କଣ କରିଛ କୁହ? ନା ଦେଖ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଅ। ତାପରେ ସେ ଅଝଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଯଦି ରହିଛନ୍ତି ମତେ ମାଙ୍କ କୃପା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତାପରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ଘଟିଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କ କୃପା ଫଳରେ ହିଁ ସେ କିପରି କାବ୍ୟ ବା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଏଇଟା ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ବା ଗୁହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରେ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଫଳରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହବ। ତାମାନେ ଆମେ ତାର ସମର୍ଥ ହେଇଯିବା, ଆମ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ହବ ମାନେ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ନର୍ମାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ଆମେ କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନର୍ମାଲ। ତାପର ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଯେତେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ବିକଶିତ ହଉଥିବ ବା ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ତା ଦ୍ଵାରା ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଚାଲିଥିବା, ନ୍ୟାୟ ଦ୍ଵାରା, ସତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ସଂଗତି ଦ୍ଵାରା, ଅନୁକମ୍ପା ଦ୍ଵାରା, ବୁଝାମଣା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦିଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଅନ୍ତର୍ ମନୋଭାବ ଯେତେ ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଥିବ, ତାହେଲେ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକ ଅଧିକ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ଚାଲିଥିବା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ସେ ଦଧିଚିଙ୍କ କଥା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଦଧିଚିଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଧିଚିଙ୍କ ଜୀବନର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବାର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକି। ଶିବ ଭକ୍ତ, ଶିବଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ଶିବଙ୍କ ଭଜନ, ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି। ଦଧିଚି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆମର ଅଥର୍ବ ବେଦର ରଚୟିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେ ଅଥର୍ବନ ସିଏ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର। ସିଏ ଏପରି ଭାବରେ ସେଥିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ରହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ହାଡ ଗୁଡିକ ଏତେ ଶକ୍ତ ଥିଲା, ଏତେ ଶକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବୃତାସୁର ନାମକ ଏକ ଅସୁର, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମଗ୍ର ଦେବତା ପରାଜିତ ହେଇ ବିତାଡିତ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ଏବଂ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ବୃତାସୁର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲା। ବୃତାସୁର ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଧ୍ଵଂସ କରିଦେଇଥିଲା, ଧୂଳି ଚାଟି ସଫା କରିଦେଇଥିଲା। କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ସେତେ କାମ କରିନି। ବୃତାସୁର ଅଜୟ ଅମର ହେଇକିରି ଯେମିତି ତାର ଯୋଉ ଦମନ ଲୀଳା ତାର ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଖରେ ଏମାନେ ଯାଇ ଯେତେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ବୃତାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଦଧିଚିଙ୍କର ହାଡରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ର ହିଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏତେ ଦୂର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ସମାହିତ ହେଇଯାଇଛି।
एते शक्तिशाली ହେଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଶରୀରରୁ वज्र सृष्टि ହେଇଛି। देवता माने आसिकी प्रार्थना जते दधिची करछन्ती दधिची किछि कौनसी प्रकार सोचना न करे चिंता न करे सांगे सांगे राजी ठीक अछि ए अस्थि जदि ए सृष्टिर भगवत सृष्टिर जदि कार्य रे आसुची सृष्टि को विनाश करिबारे जो शक्ति कार्य करुचे ताकू जदि विनाश करिबारे ए अस्थि जदि सहयोग करिवो तेबे सांगे सांगे से स्वहर्षरे स्वाभाविक भाव जो कहते सहर्षे से स्वीकार कले एवं इच्छा मृत्यु भली से इच्छा भाव माने निजे इच्छा करी शरीर त्याग करदेले एवं तांकर अस्त्र तांक अस्थिरे अस्त्र तैयारी होला सेटा होला वज्र एवं से वज्र को व्यवहार करी इंद्र हत्या कले निहत कले काहाकू ना वृतासुर बद्ध होला देखंतु ई जो गुडाक इंडिविजुअली हेइथिला एगुडाक व्यक्तिगत भाव रे हेइथिला अंतरात्मा सहित संयुक्त हेई तांको जीवन जो परिचालित हेइथिला तार प्रभाव फल तांको अस्थि किपरि शक्तिवान हे जाइथिला ता माने शरीर स्तर रे मध्य सामर्थ्यटी परिप्रकाश हेइथिला वर्तमान समय आसी जाइछि ताहा पूर्णतः एई पृथ्वी रे सृष्ट एक जीव जगत सृष्टि हबो जे से सत्य से शक्ति द्वारा सबु समय पई परिचालित हबो सेथि पई ए अंतर नीति द्वारा आमे परिचालित हबा पई संकल्प करिबा एवं प्रचेष्टा रे लागि रहिबा मा से कहउचंती मु कहू नाही जे या द्वारा जीवन रो सब किछि कष्टकर समस्या दूरीभूत हे जे किंतु यह निश्चय जीवन यही सब कष्टकर समस्या गुड़ को एक नूतन अर्थ देव आम जिते बड़े आंतर नीति द्वारा बंचवा को आरंभ करवा कई लोक भावती कौन भावती ना मु माँ को डाकुची मु भगवान को डाकुची प्रार्थना करुची मुझे नाम जप करुची तेणु ता फल मो जीवनटा एक कुसुमित जीवन हम आनंदमय जीवन हम माने जो अर्थ रे आमे आनंद बुझु जोटा सुख बोली आमे बुझु सेही प्रकार जीवन हब आम जीवन रे समस्या आसीबनी एई प्रकार एक धारणा नियंती सेही माननकु सचेतन करे दउछनी मा जे तुमे यह भाव नाही जे तुम जीवन रे सब किछि कष्टकर समस्या दूरीभूत हे जिवो तुली तल्प सज्जा रे सोइला भली हबो नाही काहे कि हबो ओके काहे कि हबो हमकु अधिक समर्थ करबा को हेले धीरे धीरे अधिक रु अधिक बाधा आसीबो ना कम बाधा आसीबो आमे जेतो छोट पिला थिले पाठ पढ़िला बेले आरंभ कला बेले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बुलौथिले तापरे अ आ बुलेइले एबीसीडी बुलेइले लेखिले तापरे कोन सरी गला तापरे आरंभ हला शब्द तापरे आरंभ हला वाक्य तापरे आरंभ हला पैराग्राफ तापरे आरंभ हला सेही पैराग्राफ को केमती समरी करिवो छोट करिवो बड़ करिवो धीरे 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 अग्रगतिर पावछ आमे जेतले बड़ी बड़ी आगे आगे जीवा सेते सेते कोन हबो आम पाखकू आमर सामर्थ्य को बढ़ाइबा पाई परिवेश परिस्थिति आसी पहुंचीबो किंतु ताकू जणे सम्मुखीन केमिति होउची सेईटा होउची पार्थक्य बोध कोन करिबी मो भाग्य रते या लेखा हेइची नाक टेकी ओ कष्ट करी सेते बेले कोन हबो जो बोझटी जेतिकी ओजन लागि थांता जेतिकी समस्या सृष्टि करि थांता जेतिकी कष्ट देई थांता ताहा अनेक गुणा रे बढ़ी जाए तेणु जी निराश हताश हेई करी मो कोन करिबी एई जो एटा नाक टेकुची सेते बेले ता समस्याटी बहुगुणित हो जाए से अधिक कष्टर सम्मुखीन हुए जेते जड़े विरोचित भाव समस्या को सम्मुखीन हुए मु पारिबी किए कहला पारिबी नहीं सेते ता सहित से लड़ाई करे एवं तार सामर्थ्य मुताबक से कौन करे ता ऊपर विजय हासिल करने को चेष्टा करे केते विजय हासिल शीघ्र हुए केते डेरी हुए कि विजय हासिल हुए हाँ केते पराजय हासिल हुए किंतु ता सहित आउ गोटे होउची कौन ना मु जहा सहित सम्मुखीन होउची ताहार जो दुर्बलता टी कोठी रहिची
ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ସୂତ୍ର କୋଉଠି ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତେବେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଦରକାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଅଧିକ ମତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହବ ନା କେତେବେଳେ ଜାଣିବି ଯେମିତି କହନ୍ତି ଗୁପ୍ତଚର ରଖିଥବ ଖବର ନବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଗୁପ୍ତଚର କଣ କରେ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲି ଖବର ନବ ତ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସବୁ ଖବର ଜାଣିଛି ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ ଖବର ଅଛି ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା ତାମାନେ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁପ୍ତଚର। ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମର ଚୈତ୍ୟସତା ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ରଚୟିତା ଯୋଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ। ଯାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହବ ତାହା ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯିଏ ସବୁ ଜାଣିଛି ତା ସହିତ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କଟି ଘନୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଯୋଉ କୌଶଳ ଯୋଉ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଲାଭ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନର ଏହି ସବୁ କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥ ଦେବ ଏବଂ ତାହା ତୁମକୁ ଏଗୁଡିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ନୀତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯାଏ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ ସମସ୍ୟା ଆସିବନି ନୁହଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ବଡ ବଡ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଡ ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥ ହବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ତେଣୁ ସମସ୍ୟାଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ କମ ପରିଶ୍ରମ ପଡିବ ନୂତନ ଶକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆସି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ନୀତି ଦ୍ଵାରା ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଆନ୍ତର୍ନୀତି ଉପରେ ଏତିକି ହଉଛି ଆଲୋଚନା। ତେବେ ୟାକୁ ଆନ୍ତର୍ନୀତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସର୍ତ ହେଲା ଯେ ଆମେ ମନ ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଆଣି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଇଟା ଠିକ ଏଇଟା ଭୁଲ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅବିଶ୍ବାସ କରିବୁ। ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ ଆମେ କଣ ଦାବିଦାର ସହିତ ଧରୁ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅହଙ୍କାର କଣ କରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲିପା ପୋଛା କରି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇର ରୂପ ଦେଇଦିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହେ ସବୁ ମୁଁ ହେଇକି ଥାଏ। ତା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ଆନ୍ତର୍ନୀତିର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆହ୍ୱାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ବା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ଆନ୍ତର୍ନୀତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁବା। ଦ୍ଵିତୀୟ ହଉଛି ଆମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଧାରଣା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ଏଇ ମନର ଏଇ ଅହଂଯୁକ୍ତ ମନର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭକ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗିବ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭକ ଯୁକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଅବିଶ୍ବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଠି ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା କୁହାନି ମନ ଯୋଉ ଆଣି ଯୁକ୍ତି ଛଳରେ ଆସିକି କହିଦଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ହଁ ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ପେପର ଏଇଟା ହଉଛି ପେପର ତାକୁ ଟିକେ ଅବିଶ୍ବାସ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯଦି ଏଇଟା ପେପର ନୁହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ନା ଏଇଟା କେତେ ଗୁଡିଏ ଅଣୁର ସମଷ୍ଟି। ଏଇଟା କଣ କେତେ ଗୁଡିଏ ଅଣୁ ମାତ୍ର ନା ଅଣୁ ଭିତରେ ଆଉ ପରମାଣୁ ରହିଛି। ଏହା କେତେ ଗୁଡେ ପରମାଣୁର ସମଷ୍ଟି ଖାଲି କଣ ପରମାଣୁ ରହିଛି। ଏଇ ପ୍ରକାରୀ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମନର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ତଥ୍ୟଗତ ଯୁକ୍ତକୁ ଯେତେ ଅବିଶ୍ବାସ କରିବେ ସେତେ ସେତେ କଣ ହବ ନା ଭିତରର
ଆନ୍ତର୍ନୀତି ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଟର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯିବ। ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ କଲା ବେଳେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ। ସେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତାର କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱରୂପ ରହିବ କଣ ନା, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆଗରେ ନେଇକି ଥୋଇବ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୀରବ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ କଣ କରିବ ନା, ଆମର ଅହଂଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ଭାବ ରହିଥାଏ, ଯୋଉ ଧାରଣା ରହିଥାଏ, ତାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦବ। ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଅହଙ୍ଗର କଥାକୁ ନ ଶୁଣିବା, ସେତେ ସେତେ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଏବଂ ଆମର ଆନ୍ତର୍ନୀତିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯୋଉ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଥାଏ, ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଆମେ କହୁ ବା ମାସୂନ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ, ପରଦା ଧୀରେ 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 ପତଳା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥା ମତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଶୁଣାଯିବ, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବି। ହଁ, ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ମନେ ପଡୁଛି। ଆମର ଏପଟରେ କାଳୀ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ସେପଟରେ ତାଙ୍କ ସାଧକ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ମାନେ ବିରାଟ ସାଧୁ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ରାଗନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାମାକ୍ଷେପା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଖେପା। ଖେପା ମାନେ ରାଗି, ରାଗି ଆଉ ବାମା ଖେପା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସବୁବେଳେ ଉଲଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଅଳି ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କରନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଜଣେ ଦମ୍ପତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭ ଆସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଲା ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର 3ଟି 4ଟି ସନ୍ତାନ ଅଲରେଡି ନଷ୍ଟ ହେଇ ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଟିଏ ଦରକାର ବୋଲି। ବାମାକ୍ଷେପା ତ କିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେତେବେଳେ କେମିତି ତାଙ୍କର କଣ ହୁଏ ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି, କେହି ସେଟା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିଏ ଜଣେଇବାକୁ ଯିବ, ସେ ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ଗୋଇଠା ପଇଠା ମାରନ୍ତି, ଛେପ ଫୋପାଡନ୍ତି, ଅ ପରିସ୍ରା କରି ଫୋପାଡନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିତାଡିତ କରିଦିଅନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମାଗୁଛି ଏଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ ଏଟା ଦିଅ। କେହି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଖାଲି ଏଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ। ତେଣୁ ସିଏ କାହାକୁ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଧଡି ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଯୋଉ ମଶାଣୀ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ସଫାସଫି କରନ୍ତି, ଲିପା ପୋଛା କରନ୍ତି, ଗୋବର ପାଣି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି। ସେ ତାର ଚାଲେ। ବାମାକ୍ଷେପା ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ତୋର କଣ ଦରକାର, କିଛି ପଚାର। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ସେଦିନ କଣ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। କଣ ହେଲା ଆଉ କଣ ତମେ କହୁଛ, କଣ ତମ ଦରକାର? ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଆମେ ଭାଷାରେ ଓଡିଆରେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ କଣ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ଏମିତି ହେଲାଣି, ସନ୍ତାନ କିଛି ରହୁନାହିଁ, ଆଉ ଗର୍ଭରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ନାଇଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ। ହଉ ଯା, ଏଇଥର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କରିବୁ, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହବ ଏଠି ନେଇକି ଆସିବୁ ସେଇଦିନ। ସେଠୁ ପଳେଇଲେ। ଯୋଉଦିନ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାନେ ନିର୍ଧୁମ, ପୁରା ମାନେ ଖରାବେଳଟା, ପୁରା ଖରାବେଳଟା। ସେ ଛୁଆ, ଛୋଟ ଛୁଆ ସଦ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ସିଏ ସେମିତି ନିର୍ବିକାର ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯା ନେଇ ଯା, ମଶାଣିରେ ମଝିରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିବୁ। ଥୋଇ ଦେଇକି ତମେ ଦି ଜଣ ଯାଅ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କର। ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡେ ଯେମିତି ଲୋକ ବାକ ବହୁତ କମ ଥିଲେ, ମଶାଣିରେ ସେତେବେଳେ କୁକୁର ନୁହଁ, ବିଲୁଆ, ହେଟା ବାଘ, ମାନେ କେତେ କେତେ ଜନ୍ତୁ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ, ଗାଁକୁ ପଶି ଆସୁଥିଲେ।
ମଶାଣିଟାରେ ନିର୍ଧୁମ ଖରା ବେଳଟାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖରାରେ ପୁଣି ସେ ଏରିଆ ଯାହା ତାତି ଥବ ତାକୁ ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ମାଙ୍କ ଗୁହାରି କରିବ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ମନ ଦ୍ଵାରା ଦେଖିବା ଇଏ ତ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ, କଣ କଥା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଦେଶ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ଯାଇକି ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ବସିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯାହା ଯେମିତି ବିକଳ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମା ସେ ମାନେ ଆମ ମନ ଦ୍ଵାରା ଭାବନାରେ କଣ ଆସୁଛି, ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସୁ ଆସୁ କୁକୁର ଟାଣି ନେଇ ଖାଇଦବ କି କୋଉ ଜନ୍ତୁ ଆସି ଖାଇଦବ, ଏଇ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ନହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ଖରାରେ ସେ ମରିଯିବ। ପୁରା ବସିଛନ୍ତି 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 କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସେ। ତ ମନା କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଯାଇକି ଉଠିବେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଖରା ହେଇଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଫ୍ଟରନୁନ ହେଇଗଲାଣି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଟା ବାଘ ଗୁଡା ମାଡି ଆସିବେ, ଗଧିଆ ମାଡି ଆସିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯା ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ମା ତା ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ବଢେଇ ଦେଇଛ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳେଇବା ନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଆଧାର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯିଏ ଅ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସିଏ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେଇଯିବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂକୋଚ ଭିତରେ ନ ରଖି, ସନ୍ଦେହ ନ ରଖି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତାର ସହିତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଅଳି କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏଇଟା ଏତେ ସହଜରେ ହୁଏନି। ଯେ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ମା ସେ ବର୍ଣ୍ଣା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଛନ୍ତି, ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା କ୍ଷୀର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆକୁ, ତେଣୁ ସେ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବ ଯା। ତାମାନେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ମା କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ମାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ରହିଲେ। ଏପଟରେ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଦୌଡିକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଛୁଆ ବିକଳ ହଉଛି, ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥବ, କେଁ କେଁ କୁଆଁ କୁଆଁ ଚିଲଉଥବ, ସେ ଦୌଡିକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଦୌଡିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା। ଯେହେତୁ ବାମକ୍ଷେପା ନିଜେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେପଟରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଧାର କି ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ନିଃସଙ୍କୋଚ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍କୋଚ ସନ୍ଦେହ ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ନ ରଖି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତାର ସହିତ ମା କାଳୀ ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସି ରହିଲେ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ମା ସ୍ଵୟଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ନିଜେ ଆସି ପିଲାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲେ। ତା ଫଳରେ ପିଲାଟି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ତାର ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ବହୁତ। ଏଇଠି ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ନୀତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନୀତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଧାର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଇଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ନାମ ଜପ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ କାମ ଆସେ। ମା